ଏବଂ गत वर्ष मध्य से आसीथिले आम संपूर्ण तांकर सहयोग पाइथिलु से आ केही नहुंती से होउचंती श्री ठाकुर पुत पंजाधारी कर्मी सभापति रीति डॉक्टर हेमंत कुमार नायक दुर्गापुर पश्चिम बंग अधुना से दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हेड रूपे कार्यरत आसंतु तांको मुखरु सुनिबा ठाकुर को से अमीय वाणी रो किदांश दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा आज्ञा दादा आरंभ करछ आज्ञा आरंभ कर दादा जय गुरु मरनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल श्री ठाकुर परमरथ जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा परम पूज्यपाद श्री बाबा दंकर आतुर नमो शतकोटि प्रणाम। आजिर एई रायरंगपुर सत्संग विहार आनुकूल्य रे अनुष्ठित ए ऑनलाइन सत्संगर बरण्य परिचालक ठाकुरंकर पद पांजधारी कर्मीवृंद भक्तिमती मातृमंडली भाई माने और साधु सज्जन बृंद छोट छोट पिला माने समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम राजय गुरु। सर्वप्रथम मोर अंतरर कृतज्ञता जनाउछि रायरंगपुर समस्त कर्मकर्ता मानक पाखरे विशेष करी मोर अति प्रिय प्रणवेश पटनायक भाई पाखरे जे मते एभली भाबरे एक सुजोग कर दैछंती एभली गोटे ऑनलाइन सत्संग रे जोग दबार गोटे सुजोग कर दैछंती एवं आजिर जे सत्संग दाता डॉक्टर विचित्रानंद पटनायक दा से मध्य तांकर भी निमंत्रण मु पाइली एवं तांकर आज जो उद्देश्य से मते कहउथिले जे आजिर दिन रे से 2000 दीक्षा कंप्लीट करथिले आचार्य देवंकर इच्छा रे तांका आशीर्वाद रे एटाई तांका जीवन रे सबुठ बड़ प्राप्ति सबुठ बड़ खुशी रो दिन तो सेटा को से परिपालन करबा को चाहंती सेटा को से प्रति बार एई दिनटी को दोहराइबा को चाहंती सेई जे तांकर चिंतार तांकर मनर सेई रोमंथन करबा को से चाहंती सतरे एटाई होची हमर आजी सबुठ खुशी रो दिन एक भक्तर जीवन रे ये जो आत्म प्रसाद ठाकुर कहते तुमर जेते बेले तुम साधना रे उन्नति होची कि नै केमि जानिबो न तुम मन रे जदि आत्म प्रसाद आसुची ताहले जानिबो तो तुमर साधना रे उन्नति होची। एई जे ठाकुरंक पई किछि हमें करू एक्चुअली से ठाकुरंकर प्रयोजन न थाए सेटा प्रयोजन थाए हमर जे मु मो निज पई केमिति करूची ठाकुर सेते में पुण्य पुंथरे कहले जे तोर सत्कर्म तोर कर्म जदि सत् हुए ताहले तू से निर्गुण से परम ब्रह्म का संगरे लीन हे जिवु आ तोर कर्म जदि असत् हुए ताले तू दिन 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 जड़ पलटि जिवु। एई जे आम भितरे जड़ता जड़ माने निर्जीव पदार्थ तार किछि गति नाही आमे मनुष्य देह रे अछु किंतु से पाशविक प्रवृत्ति रे एते झाके झाके आम भितरे बढ़ी जाईची जे आमी मु माने पशु पलटि जाईची सेति पई आमको सदा सर्वदा से पुरुषोत्तम से आचार्यंकर शरणापन्न हवा को हुए तांकरी शरण ग्रहण करिके हमको चलबा को हुए आ जदि आमे एटा करि पारू ताहले हमको बहुत सुविधा हुए हमर वृत्ति प्रवृत्ति को चिन्हिबा को बहुत सुविधा हुए ताको कंट्रोल करबा को। ठाकुर कहते आम जे एई श्रद्धा बा टाण विषय ठाकुर प्रश्न करा होची ठाकुर से जे श्री तेजा सिंह इच्छापुर गन फैक्ट्री रो जे डीजीएम थिले से प्रश्न जतले करिसंती ठाकुर निष्ठा आसीबो केमिति ठाकुर कहते पुरुषोत्तम को भल पाइबा को हुए एवं तांकर प्रदत्त बीज मंत्र जप करबा को हुए आ तांकर कार्य करबा को हुए आगे भल पाइबा तापरे तांकर सेई इष्ट मनन तापरे इष्ट कार्य यदि एई भली जिनिस थाए ताहले हमर भितरे आमे ठाकुर कहते तमे मनुष्य भितरे उन्नतिर जाइगोट को रोपण करो
ए उन्नति होची श्रेष्ठ नति श्रेष्ठଙ୍କ प्रति नति स्वीकार କରିବା होची उन्नति आउ जदि आमे तांको पाखरे सरेंडर करि दउ सरेंडर सर मीन्स एभव रेंडर मीन्स टू गिव आम उपरे जे आम उपरे जदि छत्र छाया थाए ताहले आमे सिटी रहि पारू से भली मोर मथा उपरे जे से भली मोर गुरु मोर मथा उपरे जदि सबले थांती तांको जदि मो मथा उपरे मु रखि थाए ताहले ताहले किंतु हमर जीवन मोर जीवनटी सार्थक हे उठिबो आमे माने से गुरु को कोहली भाबरे रखिछु एवं तांकर सेही प्रदत्त बीज मंत्र आमे कोहली भाबरे करूछु तांक प्रति केते श्रद्धा भाबरे करूछु ओ से माने भगवान श्री कृष्ण से गीता कहउछन्ती श्रद्धावान लभते ज्ञानम जे मोर सेही जो एकनिष्ठ मोर जो श्रद्धा मोर जो जितेंद्रिय भाव जदि आसीबो ताहले मो अंतर रे परम शांति लाभ करि परिबी से जितेंद्रिय भाव केमिति आसीबो ए नाम करू करू और से नाम करू करू जो अच्युत इष्ट निष्ठारु तुम मन भितर जो टाण सृष्टि हुए ए टाण रु ही तमर जो श्रद्धार उत्पन्न हबो ए श्रद्धारु तमे तम वृत्ति प्रवृत्तिर ऊर्ध्व को जाई परिबो एवं तांको दयारु एभली गोटे दिन आसीबो जोठी कि तुमर काम कामना तुम मनरु चिर दिन पई सरी जीवो काम कामना रे ही मनीष सब उबुटुबु होची मने पड़े गोटे कथा जे आमर श्रद्धा सुशील बसुदा जाइछन्ती राजस्थान भ्रमण रे से हठात तांकर देखा हेची जने नंगा बाबा अछन्ती माने लंगला बाबा जेमिति नागा सन्यासी सेही भली भाबरे तांक पारे पहुंचन्ती बाबा साधना करछन्ती बाबांक पाखरे से बसिछन्ती प्रणाम करिकी बाबा बसिबा को इशारा करछन्ती साधना शेष हेची तापर से बाबांक सार बहुत कथोपकथन हेची पचारछन्ती बाबा मु सुनिछि आपण कोडे हिमालय रे थिले काश्मीर रे थिले सेठी तो पूरा ठंडा सेठी एते ठंडा रे एते शीत रे आपण एई भली माने लंगड़ा हेकी थिले उलग्न हेकी थिले आ एठी राजस्थान एते गरम ए गरम रे आपण एठी धुनी जळै की अग्नि जळै की एठी तपस्या करछन्ती मु एसी गाड़ी भीतर आसिले मोर झाळ नारे आठी गेलणी टिके बाहर को बाहरला बेलकू बाबा हसी देइथिले कहउछन्ती सुनो बाबा गोटे कबीर को दुहा कहते जे कांचन तेजना सहज है सहज नारी के ने मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तेजना है आज हुए तो मोर साधना बल रे ये जे अत्यधिक शीत अत्यधिक गरम ये सब को मु काबू करछि हुए तो आज काम कामना मते आज प्रलोभन कर कामिनी कांचन मते आज किछि प्रलोभन करि पारुनी मु काहेकि मु सबले उलग्न है कि बुलुछि मोर किछि असुविधा नाही मोर किसी प्रयोजन नहीं मोर किसी ना अस्त्र मोर वस्त्र अर्ण किसी प्रयोजन नहीं जहाँ मिलला खाइली नहले नहीं किसी असुविधा नहीं एवं कहते किंतु एई जे तमे आसिल तमे आसिकी मते जो प्रणाम निवेदन कल मो मन रे किंतु गोटे प्रशांति आसिला गोटे आनंद आसिला मते जे तमे प्रणाम कल मो मन भितर गोटे आनंद होतिला भितर किंतु एई जे तमे मते प्रणाम न करिके आसिकी मो गालटी चटकणी मारि थांतो मते गाली गुलज करि थांतो ताले मो मन रे कोन सही भाव होइतांता जहा तो मते सम्मान प्रदर्शन करिवा परे हेला देखंतु की चिंता धारा माने तांकू आमको जदि किए जड़े जयगुरु न दौची ताले हम ता सारे 10 दिन कथावार्ता बंद कर दू मुरे एडा बड़ रीति मते गोटे से कालिकार पिला गोटे जयगुरु देलानी मते मुह बुले की पळी गला साधना रे को स्तर रे आमे अछु आ ठाकुर को स्तर को जीवा को कहिसंती माने शास्त्र कहूची जे को स्तर रे आमे रहिबा कथा आ ठाकुर कहउचंती तुमको किए कोन कहूची तुम टिके उन्नति ले देखिबो कि तुमको भगवान शैतान विभिन्न कथा कहूची ए माने समस्त तुम पई एक तमे मन कहार एडा को नजर दियो ना तमर ठीक लक्ष्य पथरे तमे चलो आमे आज रही जो माने कोरोना जो दिन समस्त हाहाकार समस्त मन से शिक्षित अशिक्षित जी भी हो समस्त बड़े दुश्चिंत अच्छा किंतु मु देखुची ठाकुर को दीक्षा नहीं कि जो सत्संगी माने तांका मन रे किछि चिंता नहीं तांका मन रे किछि दुश्चिंता नहीं से एमिति भी किछि भक्त अछंती कहउचंती ठीक अछि जदि कोरोना रे मोर मृत्यु हेई भी जाए ताहले मु ठाकुर को चरण रे स्थान पाइबी माने एटा होची परम उपलब्धि एटा मो मत रे एटा होची परम उपलब्धि जने गुरु भाईकर एटा उत्तर थिला मो प्रश्न रो उत्तर एटा थिला जदि सतरे आम मन रे एभली सन्यास आसीची जे आमे बंचिबु तांका पई मरिबु तांका पई ताहले आ मन दुख आसीबनी केते बेले
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ପରମ ଆନନ୍ଦରେ, ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ପାନ କରିବୁ, ପରମାନନ୍ଦ ରସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବୁ। ଆମେ 18 ନା 19 ଗଲା ବର୍ଷ 19 ମସିହାରେ ଆଇଏଲଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂଜନୀୟ ମେଜବୋଧୀଙ୍କର ଅପରେସନ ହଉଛି। ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ବାବାଇ ଦାଦା, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ଦା, ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀ ଦା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲବି ଅଛି, ସେ ଲବିରେ ଆମେ ବସଛୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି। ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ କଥା, ମାନେ ବିପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ କର, ବିପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ବା ପରାସ୍ତ କରି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ କର, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ। ସେଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ ହାଫ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ, ତା ଭିତରେ ବାବାଇ ଦାଦା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ शुरू କଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ, କହିଲେ ଥରେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଫର ସମ କ୍ରାଇସିସ୍, ଯେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଥିଲା ସବୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ହୋଟେଲ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ଆଡେ ସାର୍କୁଲେଟ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଆକୁ କଣ କରିବା, କେମିତି ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା, କିଛି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜକ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଢୁକୁନି। ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲା ମୋର କପଡା ଗୋଡାଉନ ଅଛି, ଗୋଡାଉନ ଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି, ବାହାରେ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ଅଛି, ସେଇଠି ମାନେ ଖଟ ପକେଇଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହିଯିବେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ସେମାନେ ପୁରା ରାଗିକି ଫାୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ତମେ ଭାବିଛ, ପଇସାକୁ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ପଇସା ସବୁ ମୁହଁରେ ଫୋପାଡିବୁ, ତ କଣ ଭାବିଛ ଆମକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଆମର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏମିତି ତମେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ରୁମ ଟିକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ଯାଇକି ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କପଡାର ଗଣ୍ଠିଳି ଉପରେ ବସିକି ଜଣେ ଗୁଣଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଠି କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏଟା 60 ଦଶକ ବା 70 ଦଶକର ଘଟଣା, ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରଫି, ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି, ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମନର ଆନନ୍ଦରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁ ଡକା ହେଲା, ଏମିତି ଅପମାନିତ କରାହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରିଛୁ ଯେ ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଏ ଭାଗ ନେବୁନି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଉପର ବାଲାର ଦେନ, ମାନେ ଉପର ବାଲା ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା। ଆଉ ଏଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାଟିକି ଆମେ ତାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହିବା ପ୍ରয়োଜନ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କଥା, ଯେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ, ଦୁଃଖ ତୁମର କଣ କରିବ। ଆଜି ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କର ସେଇ ଉଦାହରଣରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାବା ଦାଦା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଧାନକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ସମତାନରେ ଥିବେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକତାନରେ ଥାଅ, ମାନେ ଟୁ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ ଏଜ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ସେଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାଳା ପ୍ରବଣ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ତାନ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ପଳେଇ ଆସେ, ଏତେ ଶାଳା ପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ସ। ତ ସେଇ ଏକତାନରେ ଯଦି ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ହାରମୋନି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେ ଦୈବୀ ବାଣୀ କହିଲା ଭଳିଆ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି ଯେ ରହିଯା, ଯା ନା, ବା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ହଉଛି, ବା କିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିକି ଧାରଣା ପଡନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୈବୀବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି। କେମିତି ହୁଏ ନା, ଏଟା ହଉଛି ଏକତାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବି 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 ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତାନ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ମୋର ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର। ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆମର ଅନ୍ତରର ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା।
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମର ସେଇ ଚାଲି ଚଳନ ସେବା ସହାନୁଭୂତି ଏମିତି ହବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଋତିକ ହଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାନଗାର୍ଡ ଅଫ ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ଯେ ଉନ୍ନତିର ଅଗ୍ରଦୂତ। ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାର ଧୂଳିକି ଲୋକ ଡେଉରିଆ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇଭଳି ଠାକୁର ଆମ ପାଖକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ସେଇ ବିଶେଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦରକାର। ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ପଙ୍ଗୁ ପାଳ ଭଳି ମାଡିଯିବେ। ପଙ୍ଗୁ ପାଳ ମଣିଷର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ, ଏମାନେ ମଣିଷର ଅନିଷ୍ଟ ଚଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এইভাবে ভাবে ଆମକୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତୋଖଡ ମାର୍କା ପୁରା বলছেন, ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେଇଭଳି ମୋଟିଭେଟେଡ ଲୋକ, ସେଇଭଳି ସେଇଭଳି ଡେଡିକେଟେଡ ଲୋକ। ମୋଟିଭେଟେଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବେଶୀ ଦିନ କରାଯାଏ ନା, କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରିଚିଂ। ଯଦି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରିଚିଂ। ନହେଲେ ମୋର ଯୁକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ କଥା ହେଇ କହିକି ହଉ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇବ, ତମର ସବୁ ବିପଦ ଦୂର ହେଇଯିବ, ତମର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ହେଇଯିବ, ତମ ପୁଅର ଚାକିରି ହଉନି ହେଇଯିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉ, ସେ ହয়তো କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ତାର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିଦେଲା। ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେୟା ନୁହଁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆପଣ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅନ୍ଧାର ରହିବ, ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଠିବା କଥା ଉଠିଛନ୍ତି। ଘର ଦୁଆରଟା ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବୋଧକୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ସେଦିନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଜଣେ ମାଟି ବିହାରର ସମ୍ଭବତଃ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଛି, ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି କହୁଛି ବାବା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ହବ ଏଥର। ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଥାଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ମା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ କହୁଛି ମୋର ଝିଅଟି ହବ ଯେମିତି। ତାପରେ ବାବା ପାଖରେ ଯେ ପିଲା ଛିଡା ଦେଇ ତାକୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ମାକୁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲୁ ତା କଥା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବି ଦିଥର ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦିଥର ଯାକ ମାଗିଛି ପୁଅ ହବ, 2ଟା ପୁଅ ମୋର ଅଲରେଡି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାବା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖ ମା, ତମେ 2ଥର ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ତମର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତମେ ଯଦି ଏଥର ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲ ଆଉ ଯଦି ସେ ପୁଅଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାର? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖି କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଚାହିଁବା ଠିକ ନୁହଁ। ଠାକୁର ବି ଏଟା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତମର ଅନ୍ତରରେ ଟାଣ, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହ ମୋର ଏୟା ଦିଅ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଆଜି ଏହା ଦରକାର, ମୋର ସେୟା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ କରି ମୋର ଏହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି, ମୋର ଝିଅର ଚାକିରି, ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଟାଣ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଟାଣି ନେଇକି ସେ ତମକୁ ଅଧପତନରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବ। ଯଦି ଆମର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତରରେ କିଛି ବିକଶିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରର ବିକାଶ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ବାବା ଦାଦା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରମ ପିତା ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ତୁମେ ସନ୍ତାନ, ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ତୁମକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ କଣ ପାଇଁ? ତମର ଏଭଳି ଆଚରଣ ତମେ କର, ପରମ ପିତା ତୁମେ ନ ଚାହିଁବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ତମକୁ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ବରଦା ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ପାଖରେ ଏଇ କଥାଟି, ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ସେ ରଖନ୍ତି ଯେ 4 ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହି ନୋଜ ନଟ୍, ହି ନୋଜ ନଟ୍, ହି ଇଜ ଏ ଫୁଲ, ସେ ହଉଛି ବୋକା, ଯେ ସେ ଜାଣେ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି। ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ ବ୍ଲିସ୍, ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିନି ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ହି ନୋଜ, ହି ନୋଜ ନଟ୍, ଯେ ସେ ଜାଣିଛି ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ହି ନୋଜ ନଟ୍, ହି ନୋଜ, ସେ ଯେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯେ ସେ ଯେ ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ସବ ଘଟ ମେ ହରି ହେ,
गिरी सुत में ज्योति सदगुरु चकम के बिना कैसे प्रकट होती। तो এই যে ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହି ନୋଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଜଣା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଠାକୁର ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କୃପା ସିଦ୍ଧ। ଏ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ପାରା, ସେମାନଙ୍କ ଠାକୁର ଛଡା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ମୋର ଦରକାର, ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଲେ ନେଇକି, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜମି ବାଡି ବିକ୍ରି କରିକି ଠାକୁର ଏଟା ସବୁ ତମର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଗଳ, ତାଙ୍କର ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି ମୋହ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଜାଡ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ସାଧନ ସିଦ୍ଧ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଟାଣ ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ବି ଟାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା କମଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରେ। ତାଙ୍କର ଟାଣ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସଂସାରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରୀ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ନିତାଇ ଚାହେଁ, ସେଇ ପ୍ରେମର ମଣିଷ ଚାହେଁ ମୁଁ। ଆଉଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟପନ୍ଥୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣର ସାଧନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୃପା ସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ କୃପା ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଙ୍ଗିଣୀ ମଣିଷ, ମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଭଳି କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୋଡ ଫିରିଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଭଳି ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ସେଭଳି ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ, ସେଭଳି ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାମିଳ। ବହୁ ମଣିଷ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ତାର କୁଲ କିନାର ନାହିଁ। ଥରେ ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହେବ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାପରେ ଏତେ ଭିଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ମାନେ କଣ, ମାନେ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ସବୁ ମିରାକିଲ କରନ୍ତି? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମିରାକିଲ କରିଦେଲେ? ସେ ତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ପାଖରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ଉଲଫା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଥିଲା, ଆସାମର ଲୋକ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସରକାର ଇନାମ ରଖିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଯିଏ ତାକୁ ଜିନ୍ଦା ବା ମୁର୍ଦା ଧରିବ, ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ। କାହିଁକିନା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁଳି କରି କରି ସେ ମାରେ। ଯିଏ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା, ତାଙ୍କର ନେଚର ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର, ଯିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ଯେ ତାକୁ ଫଟକି ସେଇଠି ଶାସ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ସରକାର ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୁରାଟେ। କହିଲେ ପଛରେ ସବୁବେଳେ AK-47 ତାର ପଛରେ ମାନେ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଘୁରୁଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଆସିକି ଘରକୁ ମାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ମାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତୁ ବାବା ଏତେ ଆଡେ ଯାଉଛୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟି ନେଇଯା। କଣ ନାମ, କଣ କଥା? କହିଲା ତୁ ଅମୁକ ଦିନ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ମୁଁ ରୀତିଙ୍କୁ ଡାକିବି, ନାମ ନେଇଯିବୁ। ଏବଂ ସେ ନାମଟି ନେଇଛି। ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇଛି ତା ଜାଗାକୁ, କାମକୁ ଜାଗାକୁ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଏ ସେ ଠାକୁର, କଣ ଗୁରୁ, କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିଲି ନାହିଁ, କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଖୋଜ ଖବର ନେଇକି ପାଇଛି ଯେ ଦେଓଘରେ ରୁହନ୍ତି। କହିଲା ଦେଓଘର ଯିବେ। ଏବଂ ସେ ସେଇ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଓଘର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ଦାଦା ଯେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଓଘରରେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଡ ମାନେ, ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଘଟଣା? ମାନେ ସେ ଦେଓଘର ଖାଲି ଯିବାକୁ ଭାବିଛି, ତା ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମିରାକିଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରିୟନାଥ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖା ହେଇକି ସେ ଆସାମର ଲୋକ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ କଣ ଆସିଛ, କୁଆଡେ ଆସିଛ? ନା ଏମିତି ମୁଁ ଆସିଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଥାନ୍ତି, ପିତୃଦେବ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଚା ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ତାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କୁହାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ତମର ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତମର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ହେଇଛି, ସେଇ ଲୀଳାରେ ସେ ମାନେ ତାପରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫେରି ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ କେହି ଧରପକଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି
सी ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ସେଠିକାର ଯେ ମାନେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଏମ ବା କେହି ଜଣେ ଆଙ୍କର ବାବା ବି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଫାଇଲଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁଅର ଫାଇଲ ଏଟା ନେଇଯାଅ, ତମେ ଯାହା ଖୁସି କର। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାରୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଓଘର ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ସେ କଥା କହି କହି ସେ ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମାଦା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା, ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ମାରିଥିଲା ସେଇ କରପସନ ପାଇଁ ସେ ଲୋକର ଘରେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅର ସେ ଆଜି ରୀତିକ ସେ ତାର ଘରର ଆଜି ସେ ହଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ। ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକର ସେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଆଜି ରୀତିକ। ମାନେ ଆଠୁ ବଡ ମିରାକିଲ ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ଶିଲଂରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପରିବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଉ ସମସ୍ତେ। ତା ଆଗରୁ ଶିଲଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଯେ ଲୋକାଲ କାଉନସିଲର ସିଏ ଗୋଟେ ସେଠିକାର ଡନ୍, ସେ କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଦେବିନି, ଯିଏ କରିବ ତ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଦେଲା, ଏଇଠି ମାନେ ସୁଟ କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ରୁବଦା ଯେ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖରାପ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ମୁଁ କଲି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ମତେ ନ ପଚାରିକି ତମେ ଦେଓଘର, ସେମାନେ ଦେଓଘର ନିବେଦନ କରିଦେଲେ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରାଣର ସଙ୍କଟ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ କରିବୁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ସେ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରାଣର ସଙ୍କଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବଦାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜାଗାଟି କଲି, ମତେ ଜଣେଇଲ ବି ନାହିଁ, ଦେଓଘର ସିଧା ଜଣେଇଦେଲ ଯେ କଣ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଟା ପଳଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖରାପ। ଠାକୁର ପରେ ସେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଓଘରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ସଞ୍ଜୀବ ଦାଙ୍କର ଯେ ଧ୍ରୁବଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ହବା ପ୍ରয়োଜନ। ମାନେ ଧ୍ରୁବଦାଙ୍କ ମନରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଇଛି ଯେ କଣ ମାନେ ଏବେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଶିଲଂ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାସି ଘର, ସେଠିକା ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଖାସି କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଖାସି ଘର ଦେଖିବି, ସେମାନେ ଘର କେମିତିକା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପଶିଗଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଇବାଲ ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଦାଦା ସେଠି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଶିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଚମକି ଗଲେ କଣ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବସିବି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ଵୟଂ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତମ ଘରର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପାଲଟି ଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ କହିବ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡନ୍ ଯେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସେ ତାପରେ ମାନେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ତରର ଏତେ ଭାଲୋବାସା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର। ତାପରେ ଜଣେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜଣେ ଦାଦା ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ତାଙ୍କର ନାମଟା ନିଅ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ ନାମଟା ଦିଅ, ନାମଟା ନେଇଯିବା। ନାମଟା ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବଦା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ନାମ ନେଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲ, ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ କରିବା। କହିଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଗାଟା କରିବା, ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଏଇ ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲଟା ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ତମକୁ କରିଦେବି। ହଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦାଦା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେ ଯେ ମାନେ ଡଗମଗ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେ କାଉନସିଲରରୁ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏମଏଲଏ ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିଲେ ରିପୋର୍ଟର। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି, ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ପୁରା ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ am the ବାଲ୍ମିକି ଅଫ ମେଘାଳୟ। କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁ ଇଜ ୟୋର ରାମ? କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ନାତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅପକର୍ମ ଛାଡି ମୁଁ ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ଭାବଧାରାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି, ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି କାମ କରିପାରେ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ବାଲ୍ମିକିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମଣିଷ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଇଜ ମାଇ ମିଶନ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେକିଂ ଇଜ ମାଇ ମିଶନ। ଏଇ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଯେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଯଦି ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଭଳି ମଣିଷ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ସମାଜରେ ଯେତେ ବଢିଯିବେ, ଠାକୁର ସେଦିନ ଖୁବ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ମଣିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀଦା ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଠାକୁର ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ 1920 ମସିହାରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହବ ଏହି ସତନାମ। ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ବାବୁ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ଦିନ ସେବକ। ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ବସିକି ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଗୋଟେ ବାଂଲାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ଜାଗା। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ପରମ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ତାର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେ ଏଠି ମାନେ କାଲି ରାତିର ଘଟଣା କହୁଛି, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଏନ କଲି ଟେକ୍ସାସରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ସେଠି ସେମାନେ ସକାଳର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବିଶ୍ୱ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ, ଟେକ୍ସାସର ଅନୁଭୂତି ବି ନେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସୁଦୂର କୋଉଠି ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ସେ ମୁର୍ସୁଆର ସେଠିକାର ବି ଅନୁଭୂତି ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ। ଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଅଭିନବ ଲୀଳା। ଆଉ ଠାକୁର ସେଦିନ ଯେ ହଜୁର ମହାରାଜ ମହାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେ କହିଥିଲେ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଲ ଏକ ବାର ଆଏଙ୍ଗେ, ବାପ ବେଟା ହୋକର ଲୀଳା କରେंगे। ସେଇ ପିତା ପୁତ୍ର ଲୀଳା, ସେଇ ଅମୀୟ ଲୀଳା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଆମେ ଦେଖି ସତରେ ଧୀରେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅବାକ ହଉଛୁ, ବିସ୍ମୟ ହଉଛୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଥରେ ରାତି 1 ବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ସବ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସବ, ଯୋଉ ଧୁତି ସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ, ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିଛି ପୁରା। ସେଦିନ ଅବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି, କହିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କହିସାରିଲି, କହିଲେ ହେମନ୍ତ ଦା ମୋର କାହିଁ ମନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟିର ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ସେ ଏତେ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଳଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ତାର ସେଇ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେन कली जे से लोकटी केमिति कोन जब्द करिवि से मते कहू से लोकर जो कलेक्शन करिवार जो कैपेसिटी अछि ताकू काम रे लगा माने मनुष्य भितरे गोटिए सुगुण थिले 17 वर्षर जड़े बालक से जो मेंटालिटी जो कथा से दिन से कहीदेले मोर रातिर निद हजिगला मु कहली एते तांकठू बयस रे कम से कम 25 वर्ष माने बड़ हेकि भी मो मुंडरे कथा पसुनी लोकर गोटे सुगुण को ठाकुर कहते बढ़ाओ तार विषय लोक कह किंतु सेटा आमे परस्पर सहकर्मी माने सेटा आमे करि पारुना एक नंबर कथा जीव 2 नंबर कथा जीव 2 मिनिट पर 3 मिनिट कथा बेलू लोकंकर परनिंद परचर्चा आमे पशि जाऊ ठाकुर कहते एटा होची सबुठु बड़ माने पातक जदि आमे एटा करू जीवन रे हमर केबे उन्नति हे परिबो नै काली जने सी माने यूएस रे जने लोक जॉइन करथिले से कहथिले जे यूएस रे इति लोक माने बहुत सेल्फ सेंट्रिक मटेरियलिस्टिक बहुत माने किसी समाज लाइफ नाही किसी सोशल लाइफ माने किसी माने पारिवारिक जीवन किछि एटी नाही किंतु यांक भितर मु देखिछि ए माने द्वंद्वी वृत्ति करंती नै गो बिटवीन से माने करंती नै सेति पय से देश आज एते उन्नत ठाकुर कहथिले द्वंद्वी वृत्ति आमे कथा देई कथा न रखिबा बा जे कोनोसी द्वंद्वी वृत्ति जहा ठाकुर एग्जांपल दिस आज से कहिबार समय नाही जे एई ठाकुरंकर छोट छोट जो उदाहरण ठाकुर सेति पय कहउछंती जे माने जो दुर्भागा जो माने होछन तमे भाग्यवान जो माने जे तांको जो माने भजना करंती से माने होछंती भाग्यवान आ जो माने कॉन्सेंट्रिक नुहंती से माने होछंती दुर्भागा जो माने केंद्रायित हेई पारंती नै तांका पाकरे से माने होछंती दुर्भागा जो माने ठाकुरंकर नाम पाई नाहंती ठाकुरंको बा नाम पाई थिले भी ठाकुरंको प्रति संपूर्ण भाबरे सरेंडर करि पारु नांती से माने होछंती दुर्भागा आज समस्तंकु जजन जजन इष्टभीति परायण करिते पड़िबो एटा होची परम पूज्यपाद श्री दादांकर आशीर्वाद 14 तारिख दिन राति रे एटा फोन माध्यम रे पूजन बेंकी दांको फोन माध्यम रे मु सुनिबा को पाइले आचार्य देवंकर कंठस्वर से कहउचंती देखो जो माने तांकर निष्ठा नियम निष्ठा परिपालन करिवे से माने तमे कोरोना रे आक्रांत हेई पर गुरु भाई माने किंतु केई मरि नाहंती आज पर्यंत जो माने निष्ठा से पालन करछंती आउ समस्त होल हार्टेडली समस्त सत्ता दे ठाकुरंकर एई नीति नियम पालन करबा को हुए नहले हुए ना आ समस्त सहित जोगाजोग रखा हुए ताहले गोटे संघर संहति बढ़े आ जे जेते संहत से सेते उन्नत जो देश जेते संहत से सेते उन्नत सेई संघ सेते उन्नत आ उन्नति आम देशर इकोनॉमी कहतु आ जो देश सेते उन्नत तार इकोनॉमी सेते भलो आमर इकोनॉमी बढ़िया पई आमर अर्थनीति बढ़िया पई भी ठाकुर किबळी बारे कथा कहचंती योग्यता जेउठी संपद सेठी चरित्र जेउठी योग्यता सेठी योग्यता जेउठी संपद सेठी तो हमको आगे योग्य होबाक पड़िबो योग्य हेले आम देशर भी अर्थनीति बढ़िबो ठाकुर बहुत बहुत लाख लाख कोटी कोटी कथा कहचंती आलोचना प्रसंग रे इष्ट प्रसंग से बड़दा तार व्याख्या करछंती हमको आज से सब कथा खोजी बाहर करबा को पड़िबो लोकन पाखरे से कथा पहुंचीबा को पड़िबो एटा मोर कथा नो एटा परम पूज्य श्री बाबाईदांकर आशीर्वाद ए जे 19 हम 2020 मसिया ई थर उत्सव कला पर हम त गलु सेते बेले कहले तमे एई कथा ठाकुर कथा पहुंचाओ केते दिन ठाकुरंकर मिराकल कहि बुलिबो केते दिन ठाकुरंकर एई महिमार अलौकिक कथा कहि कि लोकन को भुआ बुलिबो लोक ठाकुर आछंती ए संसार को जीवन को ठीक करबा को ए समाज जीवन को ठीक करबा को ए समाज रो विभिन्न जे प्रॉब्लम रहिछि तार समस्त समाधान ठाकुर दैछंती एगुडा एबे लोकन पाखरे परिवेषण करो आज समय अतिक्रांत आ विशेष किछि कहबी नै एठी मोर वक्तव्य को सांग करछि ए सत्संग रे उपस्थित समस्तंकर ठाकुरंकर आतुल चरण रे शांति स्वस्ति सुदीर्घ जीवन कामना करछि जय गुरु खूब सुंदर भाव डॉक्टर हेमंत भाई विधि शेड्यूल भितर आमको समय देखार समस्त आज समस्त बंदी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं ठीक अछि वंदे पुरुषोत्तमं